ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਕੌੜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਦਨ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਬਰਪਿਆ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਿੱਚ। ਨਿਗਮ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੰਗਾਮੇਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਏਜੰਡਾਸ ਤੇ ਕਈ ਮਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਪੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਪੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। हर वार कुछ खास एजेंडास नूं लैके ये मीटिंग शुरू तो हुंदी, पर मीटिंग दे अध विचकार पुछदे पुछदे ही ये साफ हो जाता कि इस बार भी कोई विकास के मुद्दे नहीं विचारे जाणगे। निगम के प्रथा मुताबिक विरोधी काउंसलरां वल्लों बैठक विच विरोध करना सुभाविक जही गल है, पर इस साल एक नवी प्रथा वेखण नूं मिली जद निगम अधिकारी ते काउंसलर बैठक चों बाइकआउट करदे नजर आए। कई विकासशील मुद्दों नूं इस साल जेकर प्रवानगी नहीं मिल सकी, उसकी साफ साफ वजह इस हंगामे नूं दस्सिया जा सकता है। खैर इस साल इस हंगामे कारण कई बार राष्ट्रीय गीत का अपमान हुंदा भी नजर आया। जद हंगामे तो बचन लई निगम कमिश्नर वल्लों सदन विच राष्ट्रीय गीत शुरू करवा दिता गया अते उस वेले भी काउंसलर दा ध्यान इस राष्ट्रीय गीत का सन्मान करन दी बजाय हंगामे विच ज़्यादा रहा। इस बार वैसे तो हंगामे ने कई मुद्दे रहे, जिन्हां विच मौली जागरा विखे फैले डायरिया कारण विरोधी धिर वल्लों निगम अधिकारियों नूं घेरिया गया। इस तों इलावा इस गर्मी जिस तरह नाल पानी दी तंगी शहर वासियों नूं पेश आई, उस ते भी सदन विच कई बार हंगामा होया। इस तों इलावा इस साल मेयर दी कारज प्रणाली ते भी कई तरह के सवाल खड़े होए। जद मेयर वालों अपनी कार्यकाल की शुरुआत दौरान बुलाई गई प्रेस मीट विच मेयर ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नूं बुलाना तक जरूरी नहीं समझा। इस तो बाद एक बार फिर कुछ अजिहा ही हंगामा बरपिया जद एक सदन बैठक विच काउंसलर्स नूं एजेंडास तां मिले, पर सिर्फ मीटिंग तो कुछ घंटे पहला ही, जिस कारण वख-वख धिरां वल्लों अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। सो कुल मिला के कहिए तो साल 2012 दौरान शहर के कई विकासशील मुद्दे सिर्फ ते सिर्फ हंगामे कारण ही पूरे नहीं हो पाए अते वख-वख मुद्दों कारण विरोधी धिर ने भी निगम अधिकारियों नूं कई बार घेरिया, पर इस साल कई बार सदन की मर्यादा भंग करने वाला भी किया जा सकिया, क्योंकि इस साल काउंसलर्स ने हंगामे कारण राष्ट्रीय गीत का अपमान करने विच भी कोई कसर नहीं छड्डी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ 'ਚ ਫੈਲੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2012 ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਹੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। इस साल वैसे तो कई खास मुद्दों कारण नगर निगम की सदन की कार्रवाई भंग हुई, पर सब तो खास मुद्दे कुछ इस तरह के रहे। पार्किंग पासिस की घपलेबाजी का मुद्दा। यह मुद्दा इस साल काफी भखिया नजर आया। रीत मुताबिक निगम वालों हर साल पेड पार्किंग लिए कुछ पार्किंग पासिस जारी किए जाते हैं, हर काउंसलर नूं 5-5 पासिस मिलते हैं।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਰਾਜਪਾਲਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸਿਸ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੂਥ ਅਲਾਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 87% ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਨਿਗਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਰਾਜਪਾਲਾ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਰਾਜਪਾਲਾ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜਪਾਲਾ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਇਆ। इतना ही नहीं, पुराने अटके काम इस बार भी शुरू नहीं हो पाए। सब तो बड़ी गल कि प्रशासन वालों नगर निगम नूं मिलण वाली ग्रांट भी रोकनी पई ते हाले तक निगम दी बजट दी दूसरी किश्त तक पूरी नहीं हो पाई। अजिहे होर अनेका काम ने जिन्हां विच मेयर राजपाला मलिक सफल नहीं हो पाई है। इन्हां दा जिक्र करिए तां सैक्टर 17 विच प्रस्तावित मल्टी लैवल पार्किंग दा काम वातावरण विभाग दी मंजूरी लई अटकिया होया है। प्रशासन ਵੱਲੋਂ 6 ਬੂਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। शहर विच कोई कम्युनिटी पार्किंग का निर्माण नहीं हो पाया है। सेक्टर 17 के ओवरब्रिज का निर्माण कार्य नहीं पूरा हो पाया। डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा करने का पायलट प्रोजेक्ट भी फ्लॉप हो गया। सेक्टर 48 विच नाइट फूड स्ट्रीट का निर्माण होना सी, पर इसका काम अजे तक शुरू नहीं हो पाया है। महिला भवन का निर्माण धीमी रफ्तार नाल चल रहा है। हर एक मेयर अपने कार्यकाल विच इस प्रोजेक्ट नूं पूरा करने का दावा जरूर करता है। नगर निगम विच 3500 कर्मचारियों की भर्ती का मता पिछले साल पास होया, पर एक भी भर्ती इस साल नहीं हो पाई। ताली ते मनी माजरा विच 2 कम्युनिटी सेंटर्स दी होर मंजिलां का निर्माण होया। शहर विच करीब 1 दर्जन नवे ग्रीन बेल्ट का निर्माण हो पाया है।
ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2012 ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।